دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ پروفیسر محمد آصف حجازی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الحادثین ومحدثین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ والصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ والصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، خالق کائنات اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد درود و سلام کے بعد دعا ہے خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو ہدایت کے دو راستے بتائے۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ نے سن رکھی ہے۔ کتب اہل سنت میں یہ حدیث 221 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اگر اس کی اسناد کو گنے تو کم از کم 61 اسناد سے یہ حدیث کتب اہل سنت میں روایت ہوئی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی ترکتم فیکم الثقلین ان تمسکتم بہا، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہا، اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرو گے۔ اب یہ کتب میں الفاظ مختلف آئے ہیں۔ لن تدلوا بعدی، اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں رہیں اور ان دو چیزوں کے ساتھ تمہارا تعلق رہا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ محبوب علیہ السلام نے امت کو یہ راستہ بتایا کہ اگر میرے بعد، چونکہ اس دین نے قیامت تک چلنا ہے، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دو چیزوں کے ساتھ تمسک کرنا۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت اور اطرت ہے۔ اب دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کتاب اللہ و سنتی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میری کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، لیکن جس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ کتاب اللہ و اہل بیتی،
61 असनाद से ये हदीस साबित है कुतुब अहले सुन्नत में कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने बाद 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी अहले बैत। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हिदायत के ये 2 सरचश्मे उम्मत को बताए, अपनी किताब, अपनी अहले बैत। अब अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। अब इन दोनों अहदीस के दरमियान बज़ाहिर अल्फाज में तारुज़ नजर आता है, लेकिन मानवी एतबार से कोई तारुज़ नहीं। और मेरे कायद हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली इसकी तत्बीक यूं फरमाते हैं कि अगर तुम ये दोनों हदीसें, एक में सुन्नत है, दूसरी में अहले बैत का जिक्र है, बज़ाहिर नजर आता है कि ये दोनों हदीसों में तारुज़ है, लेकिन कोई तारुज़ नहीं। मुस्तफ़ा बताना ये चाहते हैं कि अगर मेरी सुन्नत को अमली तौर पर देखना चाहते हो और मेरी सुन्नत के पैकर एक कामिल देखना चाहते हो, तो फरमाया मेरी सुन्नत को भी लेना है तो मेरी अहले बैत से लो। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए खिलाफा, नाराए हैदरी, हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया। फरमाया कि अगर मेरी सुन्नत को लेना चाहो और मेरे दीन को लेना चाहो तो उसके लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी अहले बैत का दामन थाम लेना, मेरी इतरत का दामन थाम लेना, मेरी अहले बैत के साथ तमस्सुक करना, अल्लाह की किताब के साथ तमस्सुक और अहले बैत के साथ तमस्सुक। मेरे आका ने फरमाया ये ऐसा रास्ता है जिस पर तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराही के रास्ते पर नहीं चलोगे। फिर दूसरी हदीस में जो बड़ी मारूफ हदीस है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में मुनकसिम हुए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में मुनकसिम होगी, 73 फिरके बनेंगे मेरी उम्मत में। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें हक पर कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुम वाहिदतुन, के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन है हमारे जहनों में कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिसको जन्नती करार दिया शायद वो भी कोई फिरका होगा। फरमाया नहीं, फिरके जितने भी होंगे वो सारे जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतुम वाहिदतुन, जो जन्नती होंगे वो फिरका नहीं होगा, वो पूरी मिल्लत होगी, वो पूरी जमात होगी, वो उम्मत का अक्सरियती गिरोह होगा। फिरका वो होता है जो अपने रास्ते को छोड़ के अलग रास्ता इख्तियार कर ले, अलग रास्ते पे चल पड़े, वो फिरका होता है जो उम्मत का रास्ता छोड़े। फरमाया ला तज्तमिउ उम्मती अला दलाला, कि मेरी सारी की सारी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। फरमाया कि इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, वो मेरी उम्मत का अक्सरियती गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। अब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी निशानी क्या है? वो जो हक पर होगा गिरोह, जो हमेशा हक पर रहेगा, जो जन्नती होगा, उसकी अलामत क्या है? मुस्तफा ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो गिरोह, वो तबका, वो मिल्लत जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर हो। अब ये 2 हदीसें मैंने आपके सामने बयान की। पहली हदीस में मेरे आका ने किताब और अपनी सुन्नत से, किताब या अपनी अहले बैत से तमस्सुक का रास्ता दिखाया कि अगर हिदायत चाहते हो इस रास्ते पर चलना है। दूसरी हदीस में फरमाया जन्नती तबका वो होगा जो मेरे रास्ते पर यानी मेरी सुन्नत पर होगा और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम की इन दोनों अहदीस को सामने रख के जो हिदायत का रास्ता मुतय्यन होता है वो ये है कि महबूब फरमा रहे हैं, अगर हिदायत चाहते हो,
اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اگر ہدایت چاہتے ہو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو، اگر ہدایت چاہتے ہو مصطفیٰ کی اہل بیت کے راستے پہ چلو، اگر ہدایت چاہتے ہو مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن تھامے رکھو۔ اب یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام امت کو یہ دو چیزیں، اپنی سنت، اللہ کی کتاب، امت کو دے کے چلے گئے، اور وہ امت جو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں صحابہ و اہل بیت کہلاتے تھے، یہ دونوں طبقات، یہ کتاب اللہ کے بھی حامل ہوئے، یہ سنت مصطفیٰ کے بھی حامل ہوئے۔ اگر کتاب اللہ کا علم لینا ہے تو وہ بھی صحابہ و اہل بیت کے دروازے سے ملے گا، اگر مصطفیٰ کی سنت کو لینا ہے تو وہ بھی صحابہ و اہل بیت کے دامن سے ملے گا، ان کے دروازے سے ملے گا۔ اب یہاں پر امت مسلمہ دو طبقات میں منقسم ہو گئی۔ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد جو ہی دور خلافت راشدہ گزرتا ہے، امت میں انتشار، افتراق، پہلے نظریاتی طور پر اور سیاسی طور پر اختلاف رہا، اور یہ اختلاف 200 سال تک چلتا رہا۔ یاد رکھیں پہلے 200 سال امت میں کوئی بھی کسی قسم کا الگ مکتبہ فکر وجود میں نہیں آیا تھا۔ سیاسی اختلاف تھا، نظریاتی اختلاف تھا، فکری اختلاف تھا، شخصیات کے ساتھ وابستگی میں اختلاف تھا، لیکن عقیدہ، نظریہ اور راستہ ایک ہی تھا۔ اس کے بعد جو ہی ائمہ اہل بیت کا دور گزرتا ہے، سن 255 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مکتبہ فکر وجود میں آتا ہے جو اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر، فکری طور پر اور باقاعدہ منظم طریقے سے اپنی کتابیں لاج کرتا ہے اور اپنے آپ کو مکتبہ اہل بیت کا پیروکار کہلاتا ہے۔ اس طرح منظم شکل میں، کتابی صورت میں، لٹریچر کی صورت میں پہلے 250 سال تک اس فرقے کا، اس مکتبہ فکر کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اس پر آپ بے شک کبھی وقت ہوا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، لیکن مختصر سا اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس مکتبہ فکر کی پہلی کتاب، کتاب الکافی، جو محمد بن یعقوب الکلینی نے لکھی، اس سے پہلے پوری تاریخ حدیث میں، حالانکہ کتب اہل سنت، اس سے پہلے اہل سنت کی احادیث کی کتابیں، وہ متن ان کے لکھے جا چکے تھے، اسماء الرجال کی کتابیں لکھی جا چکی تھی، اس پر اصول حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی، تاریخ مرتب ہو چکی تھی، علم حدیث اپنے پورے عروج کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس مکتبہ فکر کی جو اپنے آپ کو اہل بیت کا مکتبہ کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو اہل بیت کے پیروکار کہلاتے ہیں، اس مکتبہ فکر کی پہلی کتاب، کتاب الکافی، محمد بن یعقوب الکلینی نے لکھی۔ ان کا وصال سن 329 ہجری میں ہوا، اور یہ کتاب منسوب کی جاتی ہے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے وصال کے 180 سال بعد یہ پہلی کتاب لکھی گئی۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام 148 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ محمد بن یعقوب الکلینی کا وصال 329 ہجری میں ہو رہا ہے، اور یہ پہلی کتاب ہے۔ دوسری کتاب من لا یحضر الفقیہ، محمد بن علی ابن بابوی القمی، جن کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے، ان کا وصال 381 ہجری میں ہوا، اور یہ کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصال کے 230 سال بعد لکھی گئی۔ دوسری دو کتابیں تہذیب الاحکام
अल-इस्तबसार जो शेख अबू जाफर तूसी मोहम्मद बिन हसन तूसी ने लिखी, इनका विसाल 460 हिजरी में हुआ और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के विसाल के 310 साल बाद ये किताब लिखी गई। ये दोनों किताबें एक ही शख्स ने लिखी और उनके और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दरमियान 310 साल का वक्फा है। अब आइए कि क्या अहले बैत से दीन किसने लिया है और अहले बैत से तमस्सुक किसने किया है, जो गुफ्तगू मैं आज आपके साथ करूंगा ऐसी हैरान कुन होगी और ऐसे चश्म कुशा हकायक होंगे कि शायद आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो। सवाल ये है कि दोनों मकतबा फिक्र, अहले सुन्नत भी अहले तशय्यो भी इस बात के दावेदार हैं कि हमने दीन अहले बैत से लिया है। हमारी निस्बत वो मकतबा फिक्र ज्यादा इस बात पर जोर देता है कि हमारा दीन अहले बैत से मरवी होकर हम तक पहुंचा है। आइए, अहले बैत में से 3 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें शर्फ सहाबियत हासिल हुआ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहुल करीम, इन आइमा अहले बैत में हजरत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये 3 हस्तियां हैं जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम का जमाना पाया है। मेरे आका की शर्फ सोहबत इन्हें नसीब हुआ। आइए इन 3 हस्तियों के देखते हैं कि इन तीनों से दीन किसने लिया है। अब बड़ी तवज्जो से आप मेरी बात सुनेंगे। हमारी किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में बुखारी शरीफ जब लिखी गई, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमाम बुखारी से पहले 500 अहदीस की किताबें लिखी जा चुकी थी, जिनमें 350 आज भी मौजूद हैं, दस्तयाब हैं और वो इमाम बुखारी से पहले लिखी गई। हमारी किताबों में अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहुल करीम की मरवियात की तादाद जो आज तक मुहद्दिसीन अदद बताते रहे, वो क्या था? वो है 3600। 3600 अहदीस है जो मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहुल करीम से मरवी होके कुतुब अहले सुन्नत में आई। लेकिन अब हजूर शेखुल इस्लाम की नई तहकीक आई है, वो किताब इंशाअल्लाह अनकरीब छप के आ रही है कि मेरे कायद ने ये साबित किया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की वो अहदीस जो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहुल करीम से मरवी है, कुतुब अहले सुन्नत में उनकी तादाद 12,000 है। 12,000 अहदीस हैं जो अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहुल करीम से मरवी हैं और कुतुब अहले सुन्नत में आई है। चलो हम 12,000 तो जब किताब आएगी तो देखेंगे कि 12,000 कैसे है। हम सिर्फ 3600 का अदद मानते हैं कि कुतुब अहले सुन्नत में अलीउल मुर्तज़ा की मरवियात की तादाद 3600 है। अब आइए इन चारों किताबों की तरफ। वो मकतबा फिक्र जो अपने आप को अहले बैत का पैरोकार कहलाता है, इन चारों किताबों में, ये बात कान खोल के सुन ले, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चारों किताबों में, किताबुल काफी में इस्तबसार, तहजीबुल अहकाम, मन ला यदरुल फकीह, इस सारी चारों किताबों में मौला अली करमुल्लाहुल करीम की मरवियात, याद रखें कि अलीउल मुर्तज़ा रिवायत कर रहे हो, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान हो, इन चारों किताबों में उनकी तादाद 100 भी नहीं होती, 100 तक नहीं पहुंचती। और फिर अगली बात यह है, उनमें से एक ऐसी नहीं है, एक सनद ऐसी नहीं, फिर सुन ले, एक सनद ऐसी नहीं कि जिसकी सनद मुअल्लिफ किताब से लेके नबी पाक अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल भी हो और उनके अपने असूलों के मुताबिक सही भी हो। ऐसी एक हदीस भी नहीं दिखा सकते, एक सनद ऐसी नहीं दिखा सकते। अपनी इस्माउ रिजाल की किताबें सामने रख के ये रिजाल कशी मेरे सामने पड़ी है। आगे चलिए, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम दूसरी हस्ती है अहले बैत में से जिन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम का जमाना पाया। इन चारों किताबों में, कुतुब अहले तशय्यो की चारों किताबों में, किताबुल काफी, मन ला यदरुल फकीह, इस्तबसार, तहजीबुल अहकाम, इन चारों किताबों में फिर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक
حدیث ایسی نہیں ہے، ایک حدیث جو حضرت امام حسن سے مروی ہو اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، ایک حدیث ایسی نہیں آئی۔ پوری چاروں کتابیں کھنگال کے دیکھ لے، حضرت امام حسن سے دشمنی کیا ہے؟ اگر دین اہل بیت سے لینا ہے، چلو امام حسن کی اولاد کو آپ نے امامت تو